آپ دیکھ رہے ہیں ABN نیوز، میں ہوں حسن روف۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ وینزویلا میں یکے بعد دیگرے آنے والے 2 تباہ کن زلزلوں سے لرز اٹھا ہے، جس کے نتیجے میں دارالحکومت کراک سمیت متعدد شہروں میں درجنوں عمارتیں زمین بوس ہو گئی ہیں۔ وینزویلا کے حکام نے اب تک 32 افراد کی ہلاکت اور 700 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ رپورٹس کے مطابق پہلا زلزلہ 7.2 شدت کا تھا، جس کے چند لمحوں بعد 7.5 شدت کا دوسرا اور زیادہ طاقتور زلزلہ آیا۔ شدید جھٹکوں سے متعدد رہائشی اور تجارتی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں اور بڑی تعداد میں افراد کے ملبے میں دبے ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ امریکی جیولوجیکل سروے نے ابتدائی تخمینے میں خبردار کیا کہ اس قدرتی آفت کے نتیجے میں 10,000 سے 1 لاکھ تک اموات کا خدشہ موجود ہے۔ ادارے کے مطابق زلزلے کی شدت اور آبادی والے علاقوں میں ہونے والی تباہی کی صورتحال کو انتہائی سنگین بتا سکتی ہے۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے شمالی علاقوں میں 5.6 شدت کے زلزلے کے بعد تقریباً 10 لاکھ افراد کو الرٹ جاری کیا گیا۔ جاپان میں بھی 6.9 شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ شمالی جاپان میں 6.9 شدت کے زلزلے جو ہیں مقامی وقت کے مطابق تقریباً صبح 7:30 بجے یہ محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلے کا مرکز صبح اتوائے کے مشرقی ساحل کے قریب سمندر میں تھا اور اس کی گہرائی تقریباً 40 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ ابتدائی طور پر زلزلے کی شدت 6.9 بتائی گئی، تاہم بعد میں زلزلے کی جو شدت ہے وہ 7.2 رپورٹ کی گئی ہے۔ حکام کے مطابق زلزلے کے بعد سونامی کی کوئی بھی وارننگ جاری نہیں کی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران ان کے تمام مطالبات کو تسلیم کر رہا ہے، تاہم انہوں نے تہران کو خبردار کیا ہے کہ اگر معاہدے پر عمل نہ ہوا تو واشنگٹن دوبارہ فوجی کارروائی کا راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ کیپٹل ہل میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ایران اس وقت انتہائی مثبت رویہ اختیار کیے ہوئے ہے اور وہ تمام شرائط ماننے پر مجبور ہے۔ گزشتہ ہفتے صدر ٹرمپ اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان تنازع کے خاتمے کے لیے ایک یادداشت پر دستخط ہوئے تھے، جس کے بعد رواں ہفتے سوئٹزرلینڈ میں حتمی معاہدے کے لیے باقاعدہ مذاکرات بھی شروع ہو چکے ہیں۔ واشنگٹن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نیٹو کے سیکرٹری جنرل کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ تنازع کے دوران یورپی ممالک نے امریکہ کا ساتھ نہیں دیا اور نیٹو نے بھی مایوس کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایران کے معاملے پر برطانیہ، جرمنی، فرانس، اسپین اور اٹلی سے مایوس ہیں۔ یوکرین جنگ نے دفاعی صنعت پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ امریکہ نے ایران کو منجمد اثاثوں سے کوئی فنڈز نہیں دیے اور ایران امریکی کسانوں سے خوراک خرید سکتا ہے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ایران نے ابنائے ہرمز میں ٹول یا انشورنس فیس نہ لینے کا کہا۔ اگر یہ بات غلط ثابت ہوئی تو مذاکرات ختم تصور کیے جائیں گے۔ امریکہ کو ایران کے پیسوں کی ضرورت نہیں اور معاملات اس وقت بہتر انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس موقع پر نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ یورپی ممالک دفاعی اخراجات میں مزید اضافہ کریں۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے نے کہا کہ اٹلی نے اپنے علاقے میں موجود امریکی اڈوں سے تقریباً 500 امریکی جہازوں کو پرواز کی اجازت دے دی ہے۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں مارک روٹے نے کہا کہ اٹلی کی جانب سے امریکی طیاروں کو پرواز کی اجازت کا مقصد ایران کے خلاف آپریشن ایپک فیوری کی حمایت تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ رومانیہ کے دارالحکومت بخارسٹ میں فضائی ٹریفک میں کمی آئی کیونکہ وہاں ایندھن بھرنے والے طیاروں کی سہولت کے لیے ایئرپورٹس استعمال کیے گئے، جبکہ اٹلی کے وزیر خارجہ نے نیٹو کے سربراہ مارک روٹے کے بیان کی تردید کر دی۔ کہا کہ اٹلی نے تکنیکی اور لاجسٹک سرگرمیوں کی اجازت دی تھی۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت امریکہ کی شکست کا اعلان ہے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالباف کا OIC پارلیمانی یونین اجلاس سے خطاب۔ کہا کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت دباؤ اور جبر کا نتیجہ نہیں ہے، یہ ایرانی قوم کی مزاحمت، استقامت اور طاقت کا مظہر ہے۔ خطے کے ممالک علاقائی سلامتی کو خود یقینی بنائیں، بیرونی مداخلت مسترد کر دیں۔ خطے کے ممالک کے ساتھ خود مختاری اور احترام کی بنیاد پر تعاون کے لیے تیار ہیں۔ ایران نے معاہدے کے تحت جو وعدے کیے ہیں انہیں پورا کرنا ہوگا۔ ایران کو دی گئی 60 روزہ پابندیوں میں نرمی عارضی اقدام ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ واشنگٹن تہران سے اپنے وعدوں کی پاسداری کی توقع رکھتا ہے۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر کسی بھی قسم کا ٹول ٹیکس عائد نہیں ہونے جائے گا۔ کویت میں امریکی سفارت خانے کی سرگرمیوں کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ ایرانی حملوں کے بعد کویت میں امریکی سفارت خانہ بند کر دیا گیا تھا۔ ابو دھابی کے بعد کویت سٹی مارکو روبیو سفارتی محاذ پر سرگرم ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی کویت کے امیر شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح سے ملاقات۔ علاقائی صورتحال، امن و استحکام اور دونوں ممالک کے تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास में शोर शराबा, धक्कम पेल, हुकूमती अरकान और अपोजिशन अरकान की नारेबाजी, असम्बली सिक्योरिटी और PTI कारकुनान आपस में उलझ पड़े। वज़ीर आला के मुहाफ़िज़ आरिफ खटक के असम्बली फ्लोर पर बानी PTI के नारे लगाते रहे। ऐवान में अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस के सामने घड़ियां लहरा कर एहतजाज किया। असम्बली के सिक्योरिटी एहलकार ने PTI कारकुन को वीडियो बनाने से मना किया तो कारकुन तैश में आ गया। सिक्योरिटी के एहलकार के साथ उसने हाथापाई शुरू कर दी। सूबाई वजीर मीना खान ने कारकुन को दिलासा दिलाकर खामोश करा दिया। यहाँ आपको बताएं कि इस्लामाबाद के इलाके बाराकऊ बाईपास ट्रैफिक पर हादसा पेश आया है। माँ और 2 बेटों समेत जाँ बहक हो गई है। एक खातून जख्मी हो। मुहर्रम की बात करें तो मुल्क भर की तरह कराची में भी नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अजीम कुर्बानी की याद में 9 मुहर्रम और हराम का जुलूस में जिनाह रोड से बरामद होगा। 5000 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार और अफसरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए तैनात हैं। अज़ादार बड़ी तादाद ने वहाँ पर पहुँचना शुरू कर दिया है। कराची से हमारी नुमाइंदा आबदा खान मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगी। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। आज 9 मुहर्रम हराम है और आज के जुलूस के हवाले से जो आपको बताते चलें कि MA जिन्ना रोड नुमाइश के ऊपर जो है इस वक्त सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। 5000 से जायद जो है सिक्योरिटी अफसरान एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं। गुजरगाहों की खसूसी तौर पर जो है यहाँ पर सफाई सुथराई की गई है। जगह जगह बेहतरीन इंतजाम देखने में आ रहे हैं। और ट्रैफिक प्लान के हवाले से अगर बात की जाए तो जगह जगह कंटेनर लगा के जो है फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा जो कमांडोज हैं वो भी तैनात किए गए हैं और बेहतरीन जो स्नाइपर है वो भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। बुलंदोबाला इमारतों पर भी यहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार जो है वो दूरबीन से मुआयना करते हुए नजर आ रहे हैं। जगह जगह अजादारों के लिए जो है सबील और नग्गर का इंतजाम भी किया गया है। 12 बजे शहनशाह हुसैन अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी जो है वो निश्तर पार्क में मजलिस से अज़ा से खिताब करेंगे। उसके बाद जो जुलूस है अजादार हैं वो रिवायती रास्तों से होते हुए नमाज ज़ोहरैन के लिए नुमाइश के ऊपर इमाम अली रजा जो इमाम बारगाह है वहाँ पर नमाज ज़ोहरैन अदा करेंगे। और इसके बाद जो है जुलूस रिवायती अपनी गुजरगाहों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। जी। लाहौर में 9 मुहर्रम हराम का जुलूस पांडू स्ट्रीट से बरामद हो गया। इस मौका पर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। जुलूस की तरफ जाने वाले रास्तों को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। दाखिली और खारजी रास्तों पर खारदार तारे लगाकर वॉक थ्रू गेट भी नस्ब किए गए हैं। इमरजेंसी के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें जो है मौका पर तैनात कर दी गई हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा AB न्यूज सप्तान अली से, जो कि इस वक्त पांडू स्ट्रीट में मौजूद हैं। सप्तान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पांडू स्ट्रीट में मौजूद हूँ। यहाँ से शबीजुल जना जो है वो बरामद होगा। शबीजुल जना के गिरदोनवान जो पुलिस की जानब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जुलूस के गिरदोनवान जो है आम ट्रैफिक जो है बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक को जो है मुतबादल रास्ता इख्तियार करने की हदायत जो है वो जारी की गई। ट्रैफिक पुलिस जो है वो भी तैनात की गई, जबकि जुलूस के गिरदोनवार दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी जो है तैनात की गई है। जो खारदार तारे लगाकर जो जुलूस के गिरदोनवान जो रास्तों को बंद किया गया, वॉक थ्रू गेट लगाए गए, जो कि जुलूस में जो गुजरने वाले जो आजादारान हुसैन है उनको बकायदा जो है जुलूस में दाखिल होने से कबल बकायदा जो है बॉडी सर्च किया जाता है। बॉडी सर्च करने के बाद उनको जुलूस में दाखिल होने की इजाजत दी जाके इमरजेंसी के लिए जो रेस्क्यू एहलकार भी ड्यूटी के फराइज अंजाम दे रहे हैं, जबकि पीरा फोर्स भी इस वक्त तैनात की। अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त जुलूस के हवाले से जो तकरीबन 14,000 जो पुलिस एहलकार अफसरान जो है ड्यूटी के जो है फराइज अंजाम देंगे। जो मरकजी जुलूस जो है वो जो है रवायती रास्तों से गुजरता हुआ जो है खायमा सदा से होता हुआ 12 बजे जो है इख्तिताम पजीर होगा। पांडू स्ट्रीट से 10 बजे का जो टाइम जो है मुकर्रर किया, 10 बजे जो है यहाँ से वो निकलेगा और अपनी रवायती रास्तों से गुजरता हुआ जो इख्तिताम पजीर होगा। जी। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने वजीर आला के मुशीर ज़ीशान मलिक के हमरा फैसलाबाद डिवीजन के दौरे किए और आशूरा के मजालिस, जुलूस और उनके रूट्स का जायजा लिया। अस्मा बुखारी ने फैसलाबाद सिटी, टोबा टेक्सिंग, कमालिया और पीर महल के दौरे किए और मजालिस की इंसामियत से भी सहूलियात से मुतल्लिक दरियाफ्त किया है। मजालिस और जुलूस के शुरका ने
पंजाब हुकूमत की जानिब से बेहतरीन इंतजामात और सहूलियात फराहम करने पर मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। टोबा टेक सिंह में DC ऑफिस में सिक्योरिटी अमूर और आशूरा इंतजामात पर उनको तफसीली ब्रीफिंग दी गई। अस्मा बुखारी ने कबालिया में कदीमी इमाम बारगाह का भी विजिट किया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने मजलिस के शुरका खवातीन से भी गुफ्तगू की। खवातीन की जानिब से मजालिस और जुलूसों के लिए हुकूमती इक़दामात को सराहा गया। अस्मा बुखारी ने कबालिया में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट स्कूल की सबील से भी शरबत पिया और क्वालिटी को भी चेक किया। आपको आगाह करते चलें कि वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने फैसलाबाद डिवीजन में मुख्तलिफ अजला में दौरा किया है और सिक्योरिटी के इंतजामात का उन्होंने जायजा लिया।